साढ़े बड़े प्यारे दोस्त और बहुत सोहने मित्र, रेडियो के भी बड़ा सोहना काम किया और उस तो बाद माशाअल्लाह होर बड़े चंगे चंगे काम कर रहे हैं। मसूद खालिद मल्ली साहब, मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा कि तुसी आओ और अपनी गलबात साझी करो। हर बंदा अपनी अपनी मुहब्बत इजहार कर रहा और तनवीर बुखारी साहब के फन और उन्होंने शख्सियत बारे गलबात हो रही है। तो चूँकि मल्ली साहब का भी बहुत ज़्यादा टाइम ही गुजरे, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी रिसर्च भी है। मैं गुजारिश करांगा, आओ जी मसूद मल्ली साहब, बिस्मिल्लाह। हर कबर ते नहीं अशाड़ चढ़ते, मेले लगते नहीं सबा ढेरियां ते। हर कबर ते नहीं अशाड़ चढ़ते, मेले लगते नहीं सबा ढेरियां ते। दीवे उन्हां मज़ारां ते रहन बलदे, डक लैन जो राह हनेरियां दे। दीवे उन्हां मज़ारां ते रहन बलदे, डक लैन जो राह हनेरियां दे। बहुत शुक्रिया मुमताज़ मलिक साहब। मैं तो कहांगा कि मेरे बाबे दे यार सारे बैठे, मेरी की औकात, मैं सब सुनन आया सा। और उदों जो मेरे मोहतरम उस्ताद इरफान साहब नूं पहला बुला लिया, एक शिगिर्द की कभी औकात नहीं होंगी कि उस्ताद तो बात बोले। हथ जोड़ के वो माफ़ी चाहांगा इस मजलिस सामने। सो ये मुहब्बत तुहाडी। मेरा ज़ाती तौर पर मुलाकात या टाकरा बुखारी साहब के नाल 90 के दहाके के शुरू से उदों होया जदों नवीस साबर होना के बेटे के ब्याह ते आए। असी मुहल्लेदार भी सन और उन्होंने नवीस साबर साहब जोड़े उन्होंने मुरीद भी सन, उन्होंने शिगिर्द भी सन। उन्होंने सब तो निक्का बेटा कलीम वो मेरा क्लास फैलो भी सी। तो उदों वो पता लगा कि ये बंदा एडा वड्डा एडा तगड़ा है। उदों तक ना तो मैं कोई शागिर्दी का सोचा सीगा, ना कोई मुरीदी का सोचा सी। 1996 ਦੇ मैं पहली बार उन्होंने को कड़ियाल कलान गया। बारिश शाह का मेला सीगा साढ़े उत्थे इमामवाड़े चौक तो बसां चलदियां सी डाले, उन्होंने लमक के गया। यह दरगाह से मेरी पहली हाज़री सी। तनवीर बुखारी उस तो बहुत पहला साड़ी जिंदगी च मौजूद सी। ਉਹਦਾ पता मैनू उदों लगा जदों असीं अपना घर बनाया एक तो उत्थे शिफ्ट होए तो किताबां कतूबां लद के लैके गए तो उतों तनवीरुल लुगात निकली साइंस बोर्ड की। वो कि 90 तो पहलों की साढ़े घर से। सो वो मौजूद है सन इलमी तौर पर। बराह रास्त ये मामला होया, काम चलता रहा, टुरिया रहा, वेला वांझा सा गां जाता रहा। साड़ी ना मुरीदां की एक बड़ी साइंस की दुनिया है, मन्ने ना मन्ने साढ़े कुछ यकीन कुछ इतकाद ने। बाबे होना का जोड़ा मेहंदी का बूटा सी ना, उस मेहंदी के बूटे तो वो अपने हाथ नाल अपने प्यारियां नूं पत्ता खवाउंदे सन। वीर सिपाही वो खुशकिस्मत है कि जिन्हें 2.5 पत्ते खाधे और हजे तक कोई मुरीद कोई शगिर्द इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकिया। सो जेड़ा जेड़ा भी शगिर्द गया, जेड़ा जेड़ा भी मुरीद गया, ओदी ये जरूर रीझ रही कि वह इन्नी कुर्बत इन्नी मुहब्बत इन्नी खिदमत कर लवे कि वह भी वीर की रीस कर लवे। अंदरों असीं सड़दे सां कि 2.5 पत्ता खा लिया यार, इन्हें चंगा उस मेहंदी का रंग चढ़िया है, सानू अद्धा ही नसीब हो जाए। मेरे नाल धरो उदों होया जदों बाबा जी ने डॉक्टर अरशद साहब बैठे, गुस्ताखी की माफ़ी, मेरे तो पहला मेरे विआह तो बाद मेरी बुढ़ी नूं एक पत्ता खवाता। हुण मैं आख्या चलो मैनूं जूठा ही दे देवो। उन्होंने आख्या चल बनता नहीं तेरा, चल ऐलै खा लै। सो मैनू वो इदा नसीब होया। अज 11 तो बाद 23 आ गया। मैनू नहीं सी पता कि विआह तो बाद असीं मियाँ बीवी मिलन गए और पहली मुलाकात इन्हें पता क्यों खवाता। अज मैं तो तुहाडे सामने मौजूद हाँ। उन्होंने उदों अपनी नज़र नाल वेख लिया सीगा कि इहदा ठिकाना कुछ होर है। वो इस वेले दुनिया के सब तो वड्डे पंजाबी रेडियो नैटवर्क पंजाबी रेडियो USA ते अमेरिका ते बैठी, शायद बच्चे कोई पॉडकास्ट कर रहे हो और मैनू वेख रही होए। ये उस पत्ते की रंगन सीगी जिहड़ी चढ़ गई, जिहदा मैं इतराफ़ करना सीगा उन्हां वल्लों और इकरार करना अपने वल्लों कि मैनू वो रंग किदां चढ़िया। मैं 2018 च इनरोल होया अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के नैशनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट से। जदों पढ़ाई पूरी की विच कुछ रुकावटां करोना दियां आ गईयां, उस तो मगरों रीच हुई कि हुण थीसिस का मामला आया। तो मैं बाबा जी तुहाडे ते थीसिस करना। घुमन साहब गवाह ने, उन्होंने स्ट्रेट फारवर्ड किया ना पुत जे जमाने मैनू PhD नहीं कर दी वो मेरे ते MPhil होण देणगे। मैं कहा जे तुहाडे ते नहीं होना तो फिर मैं MPhil नहीं करना। एवें खैड़े पैण डे चाह पी। मैं कहा नहीं, तुसीं इजाजत दवो कि मैं ये कर ला। यार मैं कमला रमला बंदा है। वो भी चुप हो गए, मैं भी हो गए। तो मेरे दिमाग 'च एक शेर उन्हों का गूंजता रहा,
ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਾ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਆ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੀਲਾ ਤੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੀਲਾ ਤੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ ਰੱਖਣਾ ਜੰਮੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਰੱਖਣਾ ਜੰਮੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 20 ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਐਮਫਿਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਮਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਲੈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਈ ਆ ਘੱਟਾ ਚਾੜੀ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ 60-70 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁਣ ਥੀਸਿਸ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਘੜਾ ਤਿੜਕੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਆ ਇਹ ਚਨਾਉ ਪਾਰ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀਸ ਨਾਲ ਰਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਹਿਕੀਕੀ ਕੰਮ ਇਸ ਨਮਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਹੋਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਗਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਹਿਮਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਆ ਜੈਨੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੰਬਰ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਧੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ 315 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਫ਼ੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PhD ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਦੇ ਉਹ 317 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰ ਕੇ 301 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਵੇਂ ਯੱਬ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਢਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਰੋਕ ਲਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭੇਤੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜਹਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਈ ਬੂਟੇ ਕਈ ਪਨੀਰੀ ਕਈ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸੈਂਤਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੋਸਾ ਗਵਾਵਣ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੋਸਾ ਗਵਾਵਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਰਾਂ ਚੌਕੋਂ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੌਕੋਂ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਚਿਆ ਆ ਬੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੰਡਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਾਂ ਬਣਨਗੇ ਆਖਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
मेरा कोई बुरा अमल, मेरा कोई बुरा कसब, मेरी कोई बुरी हरकत वो मसूद मल्ली दी जानिया जे मेरे च कोई सिफत नज़र आए तो वो मेरे बाबे दी है। उस देन नूं कभी कोई बददुआ, कभी कोई अलामा ना देना। मैं कोशिश करांगा कि तनवीर बुखारी दा शागिर्द पुत्तर मुरीद बन के दसां। सो फिर भी किसी दिल च मेरे बारे कुछ है तो अज मेरे बाबे दे सदके वो सब कट देना। बड़ी मेहरबानी।